சேனல் மூலம் ஸ்வீட் இங்கிலீஷ் கிராமர் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். myself is S. Surya Narayanan, MPhil in Computer Science, worked in school and colleges, and now running an institution. Basically, every human being has to communicate from one person to another person. So that is known as the communication. So now you are going to learn and study about how the English grammar has come and what are the things we have to keep in mind and what are the parts of speech, and go in deeper in the ensuing videos. Now we will see about the introduction from where this English language has come. It has come from the Indo-European countries, that is Germanic, Old English. It consists of Anglo and Saxon. The Saxon countries are Northwest Germany, Southern Denmark and Netherlands. And then the Middle English came. From the Middle English we have early modern English. From then, after the Industrial Revolution and colonialism, late modern English has come, and now it is English of today. So this is the timeline of the English language from where it has come. Actually, these countries now at present, Northwest Germany, Southern Denmark and Netherlands migrants, that is the people, went to England, and in the ancient English we have the word England, that is land of angles. Every community has to communicate from one person to another person. Now we will see what is meant by a communication and how we are going to communicate between others. Communication is the process of transferring information from one entity to another entity. The information can be in words, gestures, drawings, paintings, songs, music, or even the sounds. Communication is the sharing of ideas and information. There are three types of communication according to the direction: downward communication, upward communication, and horizontal communication. According to the organizational structure, we have formal and informal communication, and based on the expression we have written and oral communication. There are some non-verbal communication, that is, we are not speaking through our lips or the mouth, but we say the message, we pass on the message to some person through some media. They are all known as the non-verbal communication. So non-verbal communication is usually understood as the process of communication through sending and receiving wordless messages through the medium of facial expressions, eye contact, tone of voice, body postures and motions, color, time, space, style of writing, choice of words, positioning within the groups, and wearing the dresses and the silence we keep. So இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, மொழி இல்லாமல் நாம் ஒருவரை ஒருவர் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்கு
அசைவுகள், கண்ணின் பார்வை, டோன் ஆஃப் த வாய்ஸ், நம்முடைய ஏற்ற இறக்க வார்த்தைகள், தென் நம்முடைய ஆடை அணிகலன்கள், நிற்கும் விதம், இது எல்லாமே வந்து நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். தென் இப்போ வந்து நம்ம இங்கிலீஷை வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தோம்னாக்க நான் இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு பார்த்தாலே எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த இங்கிலீஷ் பயம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம், அடுத்தவங்களோட பேசும்போது தடையில்லாமல் பேசுவதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் அப்படின்னு ஒன்றா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Along with the studying, try to speak in English within the family and relations. உன்னுடைய பெற்றோர்களும் வீட்டு குடும்பத்தினர் அங்கத்தினருடன் நண்பர்களுடனும் வெட்கம் இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் பேச முதலில் முயற்சிக்க வேண்டும். அந்த முயலும் தன்மை இருந்தால் தான் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷனை செய்ய முடியும். அடுத்தது, hear the pronunciation by asking a friend to read the word and pronounce who know English fluently. உனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இங்கிலீஷை நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக படிக்கிறாங்க, நல்லா தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் அவனை வந்து ஒரு பேராகிராஃபோ இல்லை ஒரு எஸ்ஏவோ டெய்லி அவனை படிக்க சொல்லி நம்ம அதை காதால் கேட்டு அவனுடைய ப்ரொனவுன்சியேஷனை வச்சு நம்ம வந்து அந்த சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம், அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. அடுத்தது, ஹியர் அண்ட் ரீட் த இங்கிலீஷ் நியூஸ். எல்லா டிவி சேனல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆங்கில செய்திகள் இங்கிலீஷ் நியூஸ் வந்து வருது. அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு சேனலில் ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸாவது டெய்லி பார்க்கணும். ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் புக்ஸ், நாலேஜ் கிவிங் இங்கிலீஷ் புக்ஸ், ஆங்கில புத்தகங்களை படித்து படித்து பழகி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சத்தமாக வந்து நம்ம படிக்கப்படணும். எதிராளி வந்து நம்ம தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெக்கப்படாமல் உறக்க படித்து நம்ம வந்து பழக வேண்டும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து இந்த மொழியானது நமக்கு உள்ளே வந்து நமக்கு புரியும், நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அப்போ தான் வந்து நமக்கு புரியும். ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ரீடிங் அலவுடு, நல்ல உறக்க படிக்கணும், ரெகுலராகவும் படிக்கணும். அடுத்தது, வித் திஸ் அவேர்னஸ், இது எல்லாத்தையும் தவிர நம்மளுடைய மனசாந்தி அதுக்கு வந்து புரியணும். சும்மா ஏனோ தானு படிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து எதுவுமே புரியாது. ஸோ நம்ம கான்ஷியஸ், நம்ம மனதில் வந்து ஏற்றுண்டு அதை வந்து படித்து பழகணும். அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட். கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட்னா தொடர்ந்து நம்ம வந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுக்கடுத்தது, ஒரு புத்தகம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கும். ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒட்டுவே 4 பேஜ் படிச்சுட்டு 5வது பேஜ் போகிறது வந்து படிப்பு கிடையாது. அது வந்து நமக்கு ஒன்றுமே புரியவும் புரியாது. தொடர்ந்து படித்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கே வந்து ஒரு வெறுத்து போயிடும். ஸோ do not continuously read as it is easy and also do not skip the lessons. தொடர்ந்து நம்ம 4 பேஜ் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு 4 பேஜ் விட்டுட்டு 8வது பேஜுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. ஸ்கிப் பண்ணவும் கூடாது, தொடர்ந்து ஒட்டுக்கவும் படிக்கக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா, 4 பேஜ் தொடர்ந்து படிப்பதற்கு பதிலாக ஒரே பக்கத்தை 4 முறை படித்து புரிந்து கொண்டு அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுன்னு படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்கா நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து நம்ம ஞாபகத்திலையும் வச்சுக்கலாம், மனசையும் ஏற்றிக்கலாம், தொடர்ந்து அனுபவமாக்கிய எல்லாரோடையும் நம்ம பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அப்சர்வ் த டாபிக்ஸ். முதல்ல என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்ஸை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து பேசப்படணும். இப்போ அடுத்தவங்களோட பேசும்போது நம்ம வந்து தவறுதலாக பேசுகிறோமோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெட்கமெல்லாம் இல்லாமல், தவறாக இருந்தாலும் முதல்ல தவறுதல் வந்தாலும் தொடர்ந்து பேசி கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் எடுத்துக்கொண்டு பேசி பழகி வந்தால் ஆங்கிலம் உங்களுக்கும் சரளமாக வரும்.
make a habit to study about at least for half an hour. Daily அரை மணி நேரமாவது ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்து படித்து பழக வேண்டும். புரிந்து கொண்டு படிக்க வேண்டும். knowledgeable புக்ஸை எடுத்து படிக்கப்படும். ரிவைஸ் த ப்ரீவியஸ் லெசன்ஸ். இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி ஒன்று படிக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க, நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி திருப்பி ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுருக்கோமா அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் டாபிக். தென் ஒன்லி யூ வில் ஹாவ் எ ஃப்ளூயன்சி இன் தட் டாபிக். அப்போ தான் வந்து நம்ம தொடர்ந்து அந்த ஃப்ளூயண்ட்டாக அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம படித்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு திருப்தியும் இருக்கும். டு நாட் ரீட் லைக் அ ஸ்டோரி புக். ஒரு கதை புஸ்தகம் படிக்கிற மாதிரி சப்ஜெக்டை வந்து படிக்கவே கூடாது. எந்த மொழியை எடுத்தாலும் அந்த மொழியை வந்து நம்ம கதை படிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டே போகக்கூடாது. புரிந்து கொண்டு அதை அனுபவிக்கணும். அந்த எழுதினவங்க வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டு படிக்கணும். அந்த திறமை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ரீடிங் இஸ் மஸ்ட். அதுக்கப்புறமா படிக்கும்போது அப்படியே தொடர்ந்து படிச்சுட்டே போகக்கூடாது. சில இடத்துல நம்ம வந்து நிறுத்தி படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு கமா இல்லை ஒரு செமிகோலன் இதெல்லாம் இருந்ததுனாக்கா ஒரு சின்ன கேப், ஒரு செகண்டோ இல்லை 2 செகண்டோ கேப் கொடுத்துட்டு படிக்கணும். தென் ஃபுல் ஸ்டாப், முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் போது அந்த சென்டென்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் எ பர்மனன்ட் பாஸ். அந்த இடத்துல வந்து நிறுத்து. Read a sentence at a stretch and do not read word by word. ஒரு வேர்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த வேர்டு முழுமையாக படிக்கப்படணும். ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்ததுனாக்கா அந்த சென்டென்ஸை முழுமையாக படிக்கப்படணும். ராம் இஸ் அ குட் பாய் அப்படின்னு இருக்குன்னாக்கா RAM ராம் இது தனியாக, ISS தனியாக, AGOOD BOY இது எல்லாத்தையும் விட்டு படித்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியாமல் போய்விடும். அதனால் அந்த சென்டென்ஸை முழுமையாக படிக்கும்போது ராம் இஸ் அ குட் பாய் அப்படிங்கிறது படித்தாதான் நமக்கும் வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியும். நம்ம சரியாக படிச்சிருக்கோமா அப்படிங்கிறது நமக்கும் வந்து புரிய வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்றாற்போல் நம்ம வந்து சுயமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண படணும். அப்போ தான் வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் வந்து புரியும். ஸோ ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட். அதுக்கப்புறம் த ஸ்லோயர் யூ ப்ரொசீட். நம்ம வந்து நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க, நீ என்னடா ரொம்ப ஸ்லோவாக படிக்கிற அப்படின்னு. அதுதான் கரெக்டான வழி. நம்ம ஸ்லோவாக படித்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், புரிஞ்சுட்டு நல்ல திறமையை நம்ம வளர்த்துக்கொண்டு ஆழ்ந்து மனசில் புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து படிக்கிறோம். we are able to try to express that and communicate with others. அதனால் ஸ்லோவாகவும் படிக்கணும், ஸ்டடியாகவும் படிக்கணும். ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் த ரேஸ். ஒரு போட்டியை நாம் வெல்வதற்கு ஸ்லோவாகவும் போகணும், ஸ்டடியாகவும். ஸோ இந்த சேனலில் பார்த்த எல்லோருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவித கிராமர் பாயிண்ட்ஸும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து காண்போம். நன்றி, வணக்கம்.